Okay, so we have discussed the energy transfer chapter, and the homework was to solve the book questions. So let's start solving, taking the correction. Describe the main energy transfers taking places in the following situation. Turning on a torch. So আমরা জানি, if we turn on a torch, then it takes the energy from the uh, electrical energy. It's being converted into other form. আরেকটু পিছনের অ্যান্সার দিতে পারেন কেউ, যে টর্চ লাইটটা তো এনার্জি পাবে ব্যাটারি থেকে, সো ব্যাটারির ভিতরে কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু লাইট অ্যান্ড হিট, সো ইউ ক্যান রাইট ইট ইন দিস ওয়ে। চলুন দেখে আসি আপনাদের বুক কোশ্চেন অ্যান্সার এটা কি কি হিসেবে দিয়েছে। দিস ইজ চ্যাপ্টার নাম্বার 14, রাইট? এখানে রয়েছে stored chemical energy of the battery into the electrical energy in the circuit, and to that heat and light energy in the lamp. Okay, fine. So আমরা short form এ লিখতে পারি যে stored chemical energy to electrical energy to light and heat, এবং এটা কোথায় আছে এটা মেনশন করাটা বেটার। সো ক্লিয়ার? এটা 1A এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইটা ঠিক? Yes, sir. যাদের Yes, এটা sir. ঠিক ছিল না একটু কারেকশন দেন। নাম্বার বি, lighting a candle. So candle, we know that the wax, Chemical energy to heat energy. yes, and also light, of course. So it's chemical to light and heat. আচ্ছা, হিট এনার্জি তো ওয়েস্ট এনার্জিতেই কাউন্ট হয় বলতে গেলে। বলতে পারেন। So light is the main thing, heat is the another thing. So stored chemical energy of the paraffin wax to the heat and light. Correct. So light and heat, I think light and heat is the better answer, is because main যে এনার্জিটা এটাকে আমরা শুরুতে রাখি, যেমন আমরা টার্নিং অন আ টর্চের ক্ষেত্রে লিখেছি লাইট অ্যান্ড হিট, বিকজ আমরা টর্চ থেকে লাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ, হিট ইজ সামথিং যেটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে চলে আসে, উই ক্যানট অ্যাভয়েড। ঠিক তেমনি ক্যান্ডেল ইন জেনারেল আমরা লাইটের জন্য এটাকে লাইটিং করি, রাইট? ওকে, নাম্বার সি, rubbing your hands to keep them warm. কাইনেটিক এনার্জি টু হিট এনার্জি। Kinetic to heat. Okay, kinetic to জি heat. স্যার। করে আসি আপনি ঠিক কিনা। Kinetic energy to heat energy. Correct. Because you are moving কারণ your ফ্রিকশন তো hand. একটা মুভমেন্ট না, আর মুভমেন্ট তো কাইনেটিক। Yes, yes, correct, correct. Friction is because of the movement, and a movement ছাড়া friction হয় না। So as there was movement on our hands, so there was friction, and due to that friction it does some work, and that work is converted into a particular form of energy. So আমরা simply লিখবো জি স্যার। kinetic to heat. ক্লিয়ার সবাই? জি স্যার। একটু জি স্যার। ক্যামেরা গুলো অন করে নেন, শুধু তাসনিম ওর ক্যামেরা অন আছে, বাকিদের ক্যামেরা, রায়হান ক্যামেরা অন আছে, হ্যাঁ বাকিদের সবাই ক্যামেরাটা অন করে রাখি, ঠিক আছে? স্যার আচ্ছা আমার নেট স্লো, যতবারই ক্যামেরা অন করি আমার মিটিং থেকে আউট করে দেয়। আচ্ছা, দেখ সমস্যা নেই, আপনি অন করে রাখ, আউট হয়ে গেলে আবার জয়েন করবেন, আবার আউট হয়ে গেলে আবার জয়েন করবেন। আচ্ছা, বাউন্সিং এন্ড আচ্ছা, ট্রাম্পোলিন। সো বাউন্সিং অন আ ট্রাম্পোলিন। কাইনেটিক এনার্জি টু ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এনার্জি। আচ্ছা, সো বাউন্সিং কোন সিচুয়েশনটা আমরা খেয়াল করছি, লেটস সে উই জাম্প। তো ওয়ান্স উই জাম্প, আমরা যখন উপরের দিকে The জাম্প kinetic. করলাম ইনিশিয়ালি, so we give some energy, let's say kinetic energy upward, and from that we gain some gravitational potential energy as we are moving upward. So যখন আমরা আবার নিচের দিকে নামবো, our GP is converted into kinetic energy. এই কাইনেটিক এনার্জিটা ট্রাম্পোলিনের উপর যখন আমরা হিট করব, are you imagining the situation? Like you have Yes, jumped yes, yes. from the trampoline, now you're falling. So once you are falling, your GP is getting converted into kinetic energy, right? So the moment you Yes, sir. the surface of the trampoline, it will started stretching downwards, because The- there was a spring So, on the connected on the surface, right? Or connected with the surface. So when the surface goes downward, the spring gets stretched. It means that it gets your kinetic energy is converted into elastic potential energy on the potential spring. energy. Yes.
and that elastic potential energy will return and it will push you back to up where it again, was. right, back to a kinetic energy again, or it will push you upward. So এইভাবে কিন্তু এটা কন্টিনিউ হতেই থাকবে, রাইট? So bouncing on the trampoline, thereby ওরা এখানে যেটা বলতেছে, stored energy in the stretches elastic of the trampoline, so আমরা বলতে পারি যে elastic potential energy instead of writing the whole thing. Next, kinetic energy of the trampoline moving upwards. আচ্ছা স্যার, বলেন। ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি আমি যতটুকু কাইনেটিক এনার্জি অ্যাপ্লাই করব ট্রাম্পলিনে, এর চাইতে কম এনার্জি এটা এক্সার্ট করবে না আমার উপর? Of course, লাইক ইকুয়াল এনার্জিটা এক্সার্ট করবে না? no, যদি because ইকুয়াল এক্সার্ট করতো তাহলে এক জাম্প দিলে সারা জীবনই জাম্পিং এ থাকতাম। yes, yes, because some of the energy is going to be converted into heat and sound, right? Trampoline যখন আপনি জাম্প জি করবেন, স্যার। এখানে এয়ার পার্টিকেল গুলো রয়েছে, দে উইল মুভ ফাস্টার। সো এয়ার পার্টিকেল ফাস্ট মুভ করার অর্থ আপনারা জানেন যে এটার অর্থ হচ্ছে তার কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাওয়া, অর্থাৎ টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়া। সো it will be losing some of the energy in the form of the heat energy, and also it will produce sound. সো যখন সে সাউন্ড প্রডিউস করবে, এই সাউন্ড প্রডিউস করার জন্য ওয়েটে যাবে। সে এনার্জি লুজ করবে, রাইট? এই শোয়েব বিন নাজির, মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ আরহাম, আপনারা ক্যামেরা অন করে নেন। হুম, ঠিক আছে, ওকে। দেন তাহলে এই ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জিটা আপনাকে যখন নিজেরা যখন ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জিটা ইউজ করছে, অর্থাৎ স্প্রিং যখন স্ট্রেচড কন্ডিশন থেকে যখন আগের পজিশনে রিটার্ন করছে, তখন কি হচ্ছে, স্প্রিং এর এই পটেনশিয়াল এনার্জিটা কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। এই কাইনেটিক এনার্জিটাই আপনাকে উপরের দিকে পুশ করছে, and you will be gaining GPE as you will be going upward. Clear? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনটা যাই। আমরা ব্রেকটা একটু পরে নিব, হ্যাঁ? Number 2, copy and ইনশাআল্লাহ। complete the following Sankey diagram. Remember that width of the arrows must be proportional to the amount of energy involved. This has been done for you in part A. অর্থাৎ যদিও এখানে তারা বলে দিয়েছে এই পার্টটা, রিমেম্বার দ্যাট দি উইথ অফ দি অ্যারোস মাস্ট বি প্রপোর্শনাল, এক্সামে কিন্তু আপনাদের এটা বলা থাকবে না, অর ইউ ক্যান সে নাও বলা থাকতে পারে। সো যেহেতু এটা নাও বলা থাকতে পারে, তার মানে এটাকে অলরেডি আমাদের মেনটেন করার নেসেসিটিটা আগে থেকে বুঝতে হবে, যেটা বলা থাক আর না থাক আমাদেরকে এটা করতে হবে। যেমন এখানে এক্সাম্পল জি স্যার। দিয়েছে যে 3600 joules of electrical energy supplied to the lamp. একটা ল্যাম্প টার্ন অন করা হয়েছে, যেখানে টোটাল ইনপুট এনার্জি হচ্ছে 3600 জুলস, যেটার করসপন্ডিং উইথ দেওয়া আছে কত, 3.6 সেন্টিমিটার। সো দিস ইজ দি ইনপুট পার্ট। আপনারা জানেন যে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের লেফট সাইডে এখানে আমরা সবসময় ইনপুট এনার্জিটা লিখি, তারপর আউটপুটটাতে রাখি আমরা উপরে যে পার্টটা আছে, সোজা যে পার্টটা, এটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে রাখি, যেটা ইউজফুল। সো হিয়ার ইউজফুল ইজ 1200 জুলস অফ লাইট এনার্জি, যেখানে উইথ কতটুকু, 1.2 সেন্টিমিটার। তাহলে বাকি কিটা কি, একটা ল্যাম্প টার্ন অন করলে লাইট এনার্জি পাই, আর কি পাই আমরা, হিট এনার্জি। হিট এনার্জি পাই। সো এই হিট এনার্জিটা কি, ওয়েস্ট এনার্জি। তখন আমরা কি করব, এমন ভাবে এখান থেকে একটা স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের কার্ভ। একটা অ্যারো ড্র করব, যেটার উইথটা হবে এরকম 2.4 সেন্টিমিটারের, এবং যেখানে আমরা লিখবো 2400 জুলস। কেন, 3600 জুলস থেকে যদি 1200 জুলস ইউজফুল হয়, তাহলে বাকি 36 minus 1200, which is 2400 joules, is considered as waste, which will be wasted as heat energy. So আমরা লিখবো 2400 joules of heat energy as waste. Are we clear, everyone? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা একটু ড্র করে দেখাইতে পারলে ভালো হতো। আমার ড্রয়িং এর স্টাইলাস তো এই মুহূর্তে নেই, তো দেখি এটা দিয়ে করা যায় কিনা। ল্যাপটপ দিয়ে ট্রাই করাটা যায়, নট ইজি তো। আমরা বলতে পারেন এরকম একটা অ্যারো নিচের দিকে আমরা ড্র করব,
এখান থেকে আমরা অ্যারোটা ড্র করব, তারপর অ্যারোটাকে এরকম ইনসার্ট করব। দেখা যাচ্ছে কি মোটামুটি? হ্যাঁ স্যার, বুঝা যাচ্ছে। Yes, sir. এরপর আমরা অ্যারোটাকে এভাবে কমপ্লিট করে দিব এবং এখানে এটার উইডথটাকে আমরা মেনশন করব, দিস ইজ 2.4 সেন্টিমিটার। আমরা কি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন? এখানে আমরা এটাকে মেনশন করব যে দিস ইজ 2.4 সেন্টিমিটার লিখে দিব। লিখে না দিলে কিন্তু আবার এটা হবে না, বিকজ মার্কিংটা প্রপারলি হওয়া উচিত। আপনি এখানে লিখে দিলেন যে দিস ইজ 2.4 cm cm। ওকে, তো 2.4 সেন্টিমিটার লিখে দিলেন। আর কি লিখবেন? আর লিখবেন যে এই যেটা 2400 joules of heat energy as waste, or 2400 joules of waste energy as heat, 2400 joules of waste energy as heat। আমার ঠিক কথাটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার? জি, ক্লিয়ার। তাহলে আমি এটাকে অ্যানোটেশনটাকে ডিলিট করছি। এনিওয়ান হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন? নো স্যার। বাকিরা? So why the No, sir. 2.4? It's 2.4 বিকজ আপনি এখানে যে ইয়াটা রেখেছেন, টোটাল যে উইথটা দেয়া আছে, টোটাল উইথ ইজ 3.6 সেন্টিমিটার এবং 3.6 সেন্টিমিটারের করসপন্ডিং এনার্জি হচ্ছে 3600 জুলস। ওকে, আর এখানে আপনি পেয়েছেন কত? 1200 জুলস। দেখেন এটার করসপন্ডিং উইথ হচ্ছে 1.2, রাইট? তাহলে 3600 joules যদি 3.6 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে 2400 joules is going to be 2.4. Did you get my point, বাবা? Yes, sir. বাট এখানে এখানে আমি আপনার কোশ্চেনটাকে আরেকটু এন্টারটেইন করি। Why we have to maintain the weight? একটা তো হচ্ছে অথরিটি বলছে, বইয়ে লেখা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট এটার বাইরে গিয়ে আমরা যদি এটার বেসিকটা জানার চেষ্টা করি, basically the objective of the Sankey diagram is something যে ডায়াগ্রামের দিকে তাকালে আপনি বুঝবেন যে আপনার সিস্টেমটা কতটুকু এফিশিয়েন্ট, আপনি কতটুকু এনার্জি পাচ্ছেন, আপনি কতটুকু এনার্জি দিলেন, কতটুকু কি কি এনার্জি ওয়েস্টেড হলো। অর্থাৎ আপনার অ্যারো, যেমন ধরেন আপনি আমাদের এই ডায়াগ্রাম দিকে তাকালে বুঝবেন যে there is more waste than useful। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? Because of the width of the arrow, এই width of the arrow is half of the width of this one। তার মানে আপনি যতটুকু ইউজফুল এনার্জি পেয়েছেন তার চেয়ে অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট হয়েছে ডাবল। সো Double. লস প্রজেক্ট স্যার। ইয়েস, ডাবল ওয়েস্ট হয়েছে অ্যাজ হিট এনার্জি। অর্থাৎ আপনি এই স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের উইথ থেকে কনক্লুশন ড্র করতে পারবেন যে কতটুকু, তাকাইলেই বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা ইউজফুল এনার্জি কতটুকু, ওয়েস্ট কিরকম হয়েছে। এরকম একটা বেসিক আইডিয়া আপনি স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের দিকে জাস্ট তাকালেই বুঝে পাবেন। এই জন্য ওরা এখানে বলেছে যে উইথ হ্যাজ টু বি মেইনটেইন প্রপারলি। এনাফ ক্লিয়ার বাবা? Yes, yes. আচ্ছা, তাহলে আমি অ্যানোটেশনটাকে ক্লিয়ার করছি। ওকে, নিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে পরের কোশ্চেনটাকে। In a typical washing machine, 1.2 megajoules is transferred to the kinetic energy of the rotating। এম যে মানে মিলি জুলস না? জি বাবা। এম যে মানে মিলি জুলস না? M, when M is capital, it's megajoules. When it is small m, then that's milli. Anyway, স্যার মেগা তো স্টোরেজের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। জি বাবা, আবার বলেন। মেগা তো স্টোরেজের ইউনিট, Mega এনার্জি storage ইউনিট। unit? No, mega doesn't have any limitations। ধরেন আপনার আপনার ম্যাথটাকে যদি আমি গ্রামে কনভার্ট করতে চাই, আপনার ম্যাথ কতটুকু? ধরেন 100 কেজি, 60। ধরেন 100 কেজি। 100 কেজিকে যদি আমি 100 কেজিকে যদি আমি গ্রামে কনভার্ট করি কি হবে? 100,000, রাইট? জি। তার মানে আমি লিখতে পারি আপনার ম্যাস হলো 0.1 মেগাগ্রামস, ক্যাপিটাল M grams। Did you get my point? So 0.1 megagrams, it means 0.1 into 10 to the power 6, which is 1 into 10 to the power 5. Thereby it is 100 kg।
So any units, anything can be represented in mega units. So in general, larger unit গুলোকে মেগাতে কনভার্ট করা হয়, and it doesn't have any limitation যে কোথায় আপনি ইউজ করতে পারবেন কোথায় পারবেন না। Okay, coming back to the discussion. Coming back to the discussion. 6 megajoules of energy is transferred to the heat water, and 0.8 megajoules is wasted as heat transferred to the surrounding and sound. So এরকম একটা পার্টের আমার কি করতে হবে, সাইনকি ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে যেখানে আমার 6 megajoules of heat energy, this is an useful energy because আপনি ওয়াশিং মেশিনের টেম্পারেচার ওয়াটার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করাটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট। Then 1.2 megajoules of kinetic energy to rotate the drum to wash the clothing, and 0.8 megajoules of energy wasted as heat and sound. Okay, so heat and sound, thereby this is বলে দিয়েছে যে this is a waste energy, right? So আমরা যেটা করব, আমরা এই পার্টটাকে উপরের দিকে বেন্ড করব, এই পার্টটাকে আমরা নিচের দিকে বেন্ড করব। 6 megajoules, তো এটার উইথ যদি এতটুকু হয়, 0.8 will be very thin, but 1.2 is going to be thicker than 0.8, thinner than 6 megajoules, এবং পুরোটা মিলে আমরা এখানে ইনপুট এনার্জি ড্র করব। আমি চেষ্টা করছি ড্রয়িং এ, ইটস ডিফিকাল্ট টু ড্র উইথ ভেরি স্মল পোর্শন, যদিও আমি এটাকে একটু জুম করে ড্র করার চেষ্টা করি। লেটস সি এটাকে পারা যায় কিনা। আমার স্ক্রিন শেয়ারিংটা এখনো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, রাইট? যাচ্ছে স্যার। ইয়েস, Yes. ওকে, দেখি কি অবস্থা, পারা যায় কিনা। ওকে, সো প্রথমত হচ্ছে আমরা এইখান থেকে একটা লাইন টানবো, একটু একটু কার্ভ হবে, এটা বুঝতে পারতেছেন। এখান থেকে একটা লাইন টানবো, দেন এটাকে এক মিনিট স্টাইলাস ছাড়া ড্র, হ্যাঁ স্যার, বুঝছি বুঝছি। অ্যারো হেডটা জাস্ট আমরা ড্র করার চেষ্টা করছি। এখান থেকে আমরা অ্যারো হেডটা ড্র করার চেষ্টা করছি, অ্যারোটাকে কমপ্লিট করে দিলাম। ওকে, তো আপনার তোমার কাছে স্টাইলাস আছে এখন? দাঁড়া, আমি এটাকে স্ট্রেট লাইন, আমার কাছে আছে। না আমি করছি, দাঁড়া, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আমি করছি, সমস্যা। ওকে, তারপরে পার্টটা হচ্ছে এখান থেকে স্ট্রেট লাইন আমার লেখার সুবিধা। ওকে, এখান থেকে হচ্ছে স্ট্রেট লাইনটাকে কমপ্লিট করে দেওয়া। ওকে ফাইন, ব্যাড ড্রয়িং। এবার ধরো এই পার্টটাকে সাইনকি ডায়াগ্রামের এইখানে নিয়ে আসা এবং সাইনকি ডায়াগ্রামের পরের পার্টটা কমপ্লিট করে ফেলা, which is drawing the next part of the 0.8 megajoules. Bad drawing. Anyway, I hope তোমরা বুঝতে পারছো যে শেপটা আসলে কেমন হবে। সো এখানে আমরা লেভেলিং করব যে দিস ইজ 1.2, মাথায় রাখবা যে এইটার থিকনেস হচ্ছে, এটা থিকনেসটা কিন্তু একটু বেশি হতে হবে, যদিও আমার ড্রয়িংটাতে মনে হচ্ছে ইটস কাইন্ড অফ দি সেম, বাট এইটার চেয়ে অবশ্যই এটা ছোট হবে, তার চেয়ে ছোট হবে হচ্ছে এইটা, এবং রেশিওটা যেন মেইনটেইন হয়, এবং পুরোটা মিলে ওভারঅল থিকনেসটা ইজ দিস ওয়ান, হুইচ ইজ দি ইনপুট ওয়ান, রাইট? তাহলে ইনপুট কতটুকু এখানে? 1.2 plus 6, how much? 7.2. 7.2 plus 8, which is 8. তাহলে আমরা লিখবো 8 megajoules of input electrical energy. Are we clear, everyone? Enough clear? আমার এখানে এখন পর্যন্ত ক্যামেরা অন করেন নাই কে? আবরার খান, আপনার ক্যামেরা অফ। আপনাদের কিন্তু রিমার্কিং চলছে, হ্যাঁ, দেখবেন যে ওই যে স্যার আমার ক্যামেরায় নাই। কিছু ঠুস করে মার্ক লুজ করে ফেলবেন। আপনার ক্যামেরা কেন লাগবে? আপনার তো ক্যামেরা আছে, আপনি চোখে দেখতেছেন। লাগবে ক্যামেরা হচ্ছে আপনার ডিভাইসে, আপনার ল্যাপটপের ক্যামেরা লাগবে, ওয়েব ক্যাম লাগবে, এগুলো নিয়ে নিতে হবে, তো গ্রাউন্ড রুলস এর পার্ট। আচ্ছা, সো এই কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার? 2B-টা কি ক্লিয়ার? স্যার অল ক্লিয়ার। আচ্ছা, অল ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে যদি এটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আমরা একটু সামনের দিকে আগাবো, আমরা যাব পরের কোশ্চেনটাতে, বাট বিফোর আই গো আই উইল বি ক্লিয়ারিং মাই আউটেশন।
চলেন আপনাদেরকে নেক্সট কোশ্চেনে নিয়ে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 3. Draw a Sankey diagram for the following situation. An electrical kettle is used to heat some water. 350 kilojoules of energy are used to heat the water. 10 kilojoules rise the temperature of the kettle and 40 kilojoules escape to heat the surrounding. So দেখেন এখানে 350 kilojoules are used to heat the water. Are used to heat the water. তার মানে এটা হচ্ছে আপনার ইউজফুল এনার্জি। 10 kilojoules rise to raise the temperature of the kettle. So temperature of the kettle increase করুক, এটাকে আপনারা চান কিনা? অ্যান্সার বলেন। পানির টেম্পারেচার বাড়াতে চান নাকি কেটলের টেম্পারেচার বাড়াতে চান, কোনটা? স্যার পানির টেম্পারেচার। পানির টেম্পারেচার। তাহলে কেটলের টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় এটা কি ওয়েস্ট নাকি ইউজফুল? ওয়েস্ট। ওয়েস্ট। তার মানে এখানে যে ইয়াটা রয়েছে কেটলের যে টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ স্যার হচ্ছে, স্যার ওয়েস্ট হওয়ার কথা না, কারণ স্যার কেটলের টেম্পারেচার বাড়তেছে দেখেই তো পানি গরম হইতেছে। নো বাবা, বিষয়টা এরকম না। বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি কেটলের ভিতরে যে কয়েলটা রেখেছেন এই কয়েলের জন্য কেটলের পানির টেম্পারেচার বাড়ছে এবং এই পানির টেম্পারেচার থেকে কেটল টেম্পারেচার রিসিভ করছে, যেটা আমি চাই না। আমি চাই শুধু পানিটাই গরম হোক। সো ইটস নট কেটল টু ওয়াটার, ইটস দি কয়েল টু দি ওয়াটার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি Yes, yes. কেটলটা গরম হলে পানি গরম হোক, এটা তো লেটস সে দিস ইজ দি প্রসেস। আমি আপনার কথায় একমত প্রকাশ করলাম যে কেটলটা যদি গরম হয় তখনই হচ্ছে ওয়াটারটা হিট আপ হবে। ওকে ফাইন, বাট ডু আই ওয়ান্ট দি কেটল টু বি হিটেড? আমি তো এটা চাই না। আমি কি চাই? আমি চাই হচ্ছে যে আমার শুধু ওয়াটার হিট আপ হোক, রাইট? Yeah. ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ইয়েস। সো ওইটা হচ্ছে কি আমাদের পয়েন্টটা, যে কেটল হিট আপ হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, কেটল হিট আপ হলে তারপর হচ্ছে আমার ওয়াটারটা হিট পানি গরম হবে। এটাও ফাইন, বাট প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেম হচ্ছে আমি তো কেটল হিট আপ হয় এটা আমি চাই না। আমি চাই যে শুধু ওয়াটারটা হিট আপ হোক। যে ওয়াটার হিট আপ হলে যেটা আসবে ওইটা হচ্ছে কি আমার মেইন অবজেক্টিভ। ঠিক আছে? আপনি কি পয়েন্টটা ধরতে পেরেছেন সবাই? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইয়েস। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই। পরের কোশ্চেনে তাহলে ড্রয়িংটা এরকম হবে। 350 কিলো জুলস অ্যাজ ইউজফুল এনার্জি এবং উপরের দিকে একটা লস্ট এনার্জি দিবেন, নিচের দিকে একটা অ্যারো দিয়ে লস্ট এনার্জি দিয়ে দিবেন, যেটা একটু আগে আমরা যে কোশ্চেনটা করলাম অনেকটা এরকম। ঠিক আছে? অর্থাৎ এই যে এই কোশ্চেনে যে আমরা তিনটা আউটপুট, একটা আউটপুট, দুটো আরেকটা ইউজফুল, এখানে আরেকটা ওয়েস্ট ছিল, তিনটা। একই রকম ভাবে আমরা মিডল পার্টটাতে এখানে আমরা দিব হচ্ছে useful energy to heat the water, then waste energy as sound, waste energy as heat. Clear? সবার কি ক্লিয়ার? পারবেন এটা ড্র করতে? ইনশাআল্লাহ স্যার। আচ্ছা, যদি পারেন তাহলে এটা আমি এখন দেখাচ্ছি না, বিকজ একই ধরনেরই ডায়াগ্রাম, আপনারা বুঝতেছেন ঘটনা কি। আচ্ছা, তাহলে পরের কোশ্চেনে আমরা চলে যাই। পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে ক্যালকুলেট দি এফিসিয়েন্সি অফ দি কেটল। সো এফিসিয়েন্সি অফ দি কেটল, আমাকে একটু আগে বলেন তো যে এফিসিয়েন্সির ফর্মুলাটা কি সবাই? Efficiency useful energy divided by total energy. Useful energy output divided by total energy input Yes, so into useful energy output divided by total energy input Energy input. বলতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে ইনটু 100%। ওকে, এটাও বলতে পারেন। আচ্ছা, জি স্যার। তো হ্যাঁ রাইট। তো ইফ ইট ইজ দি কেস তাহলে আমাদের এখানে ইউজফুল এনার্জি আউটপুট কত ফর 3A? Useful energy output. হুম। এই মানে যতটুকু হচ্ছে এটা হচ্ছে কম্পিউটার এবং ইউজফুল এনার্জি কত? ওকে, এখানে 350 কিলো জুল। রাইট। আর ওয়েস্ট এনার্জি কতটুকু? 10 প্লাস 40, 50। 50 তাহলে টোটাল ইনপুট কতটুকু আপনি দিয়েছিলেন? টোটাল হচ্ছে সবগুলো অ্যাড করলে যতটুকু। কতটুকু হয় এটা? এটাই বলতেছি, কতটুকু হয় আচ্ছা দাঁড়ান চেক করে নিই। চেক করেন। এটা হয় 350 প্লাস 40
plus 40 plus 10 400 400 তাহলে আমরা লিখবো 400 is the total input. So output হলো 350 kilojoules divided by 400 kilojoules. A ratio into 100. So what is 350 by 400 into 100? 350 by 400 কত হয়? 0.8 দেখতেছি into না স্যার 87.5 80 আরেকবার 87.5% efficient 87.5%. Very good. So efficiency ইকুয়েশনটা আমরা জানি। জাস্ট আপনাদের একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিই, একটু আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম এখানে, এই যেটা ইউজফুল এনার্জি আউটপুট ডিভাইড বাই টোটাল এনার্জি ইনপুট। আবার বলছি এখানে ইনপুট Input. হবে। সো আউটপুট হলো 350 ডিভাইডেড বাই ইনপুট হলো 400 কিলোজুলস ইনটু 100% এন্ড ইউ আর সেইং ইট ইজ 87.5। দেখে আসি এটার অ্যানসার কি বলতেছে। এই যে দেখেন এখানে আপনাদের যে ড্রয়িং গুলো ছিল, ওই ড্রয়িং গুলো কিন্তু এখানে দেয়া আছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমরা যে ড্রয়িংটা করলাম 1.2 সেন্টিমিটার 2.4 এটা করেছি আমরা। তারপর ড্রয়িংটা স্যার এটা স্কেল দিয়ে করতে হবে আসতেছি বাবা। এরপর হচ্ছে আমরা এটা করেছি এই ড্রয়িংটা, যেখানে আমরা দেখলাম 6 মেগা জুলস অফ হিট এনার্জি, 0.8 অফ ওয়েস্ট এন্ড 1.2 অফ দি কাইনেটিক এনার্জি, রাইট? সো এই অ্যান্সারটা এখানে লিখেন সবাই। পরেরটাতে আমরা করেছিলাম দুটো ওয়েস্ট এনার্জি, 350 কিলো জুলস অফ এনার্জি টু হিট দি ওয়াটার, 10 কিলো জুলস টু রাইজ দি টেম্পারেচার অফ দ্য কেটল, 40 কিলো জুল এসকেপ টু দি সারাউন্ডিং। সো ডায়াগ্রামটা দেখতে এরকম হবে, রেকর্ডিং থেকে আপনারা এটা দেখে নিন। And lastly, efficiency calculation. Either you can write efficiency as 0.875 or you can write it in a form of 87.5. Considering আপনাদেরকে যদি বলে শুধু এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে, তাহলে আপনারা 0.875 লিখবেন। যদি বলে পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে, তখন 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে 87.5 পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সিতে লিখবেন। আর উই ক্লিয়ার? স্যার মোস্টলি কি sir. পার্সেন্টেজ আসবে নাকি স্যার, মানে ইন ডেসিমাল জেনারেল রাখলে? এখানে মার্ক কাটে না। সো আপনারা এফিসিয়েন্সির এই পার্টটাতে এফিসিয়েন্সি ফর্মেই রাখেন। যদি বলে দেয় স্পেসিফিকলি যে ক্যালকুলেট দি পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সি, তখন আপনি এটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করবেন। ক্লিয়ার এটা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ইন জেনারেল এখানে মার্কস কাটে না। লাইক পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সি আপনি ক্যালকুলেট করছেন, আপনাকে এফিসিয়েন্সি বলছে, খুবই স্পেসিফাই না হলে এখানে মার্ক কাটে না। ইন জেনারেল দুটোর জন্যই মার্ক থাকে। ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন, which is number 4. A ball is dropped, hits the ground with 10 joules of kinetic energy and bounces with 4 joules of kinetic energy. What happens to the 6 joules of the energy during the bounce? কি হয়? এই 6 joules of energy কিসে কনভার্ট হয়ে যায়? It gets So wasted. lost as a heat of sound. Yes, lost as heat and sound. Very good. তো এই বলটা যখন গ্রাউন্ডে হিট করছে, সে তার কাইনেটিক এনার্জিটাকে হিট এনার্জি এবং সাউন্ড এনার্জিতে কনভার্ট করছে। Yes, correct. Next, draw a Sankey diagram for the energy flow that takes place during the bounce. So 10 joules of kinetic energy, then 4 joules of the kinetic energy to bounce the ball, and 6 joules as waste. তাহলে 4 joules এর Sankey diagramটা সোজা হবে, and 6 joules এর যে ওয়েস্টটা এটা হবে নিচের দিকে, এবং এটা হবে বড়। যেমন এখানে আপনার ইউজফুলটা ছোট ছিল, এটা ছিল বড়, রাইট? আমরা মার্ক স্কিমটাতে একটু নিয়ে যাবার, আপনাদেরকে দেখতে সুবিধা হবে। স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামটা দেখে নেন। স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামটা কেমন হবে? এই যে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামটা এরকম হবে, ঠিক আছে? সো 4 joules of kinetic energy useful and 6 joules of heat and sound energy as waste. ঠিক আছে? ওকে, স্যার অ্যারোটা কতটা বেন্ড হবে এটা কি কোনো ইয়া করে? নো, নট নেসেসারি। এটা কোনো ইয়ে নেই। আপনি একটু কম বেন্ড এটা আমার ইচ্ছা মতো right, একটু বেশি বেন্ড করতে পারেন, সমস্যা নেই। So this is the end of the question solving part. We are taking 10 minutes break. We will be starting at 11:03 for 15 minutes past paper solving. Okay, so আমরা 11টা Okay, থেকে sir. শুরু করছি আবার। এখন পর্যন্ত 10 জন আসছে। আপনারা কি সবসময় 10 জন করে ক্লাস করছেন? বাকিরা কোথায়? মানে যারা ক্লাস করেন না, সবাই কি জয়েন করেছেন আমার এখানে? স্যাটারডে টা অনেকে ক্লাস করতে চায় না, দ্যাটস দি প্রবলেম